बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन ज़ुमुंगा टॉपिक दे द हिंदको शायरी अदवार और मजमून दे ज़ुमुंगा पाकिस्तानी जुब व अदबियात के हिंदको सेमेस्टर 4 नो द हिंदको शायरी अदवार के तासो दिन अड़वान दे रुम्बे दौर अवलने दौर दा तासो लुस्ते नन लग शांति पदे रणा वाचू आगे न पस ब्या जुमगा द्वेम दौर दे सिखानो और अंग्रेज़ानो दौर नो रुम्बे दौर या अवलने दौर तासुता सिंह चे मख के लेक्चर के वेलिशु चे ददे इब्तदा चिदा आगा ईसा खान मशवानी नशवेदा सिंह चिदा तासुता अखकारी इनको शायरी अवल नए दौर नो अवल टोल नड़ुम्बे मा लिखल ले ईसा खान मशवानी नो अवलनी शायरी इब्तदा इनको शायरी इब्तदा देना शेवेदा मशवानी चले दा दरी कौम नुम दे और दा यो पुख्तून कौम दे नो दा ईसा खान मशवानी यो दरवेश सफ्त इंसानो और ददे कम दरवेशी कम किसी दी आगा मखजन अफ़गानी और पुख्ताना शवारा मुअल्लफ़ा अब्दुल हाई हबीबी की दर्ज दी यानी मखजन अफ़गानी के ददे जुन हालात लिखले शेवे दे और दे यो रिसालम तसनीफ़ करे वा कुमा चे तौहीदी बारी ताला पर मौजू वा और दा रिसाला दरे जुबो के वा पुख्तो फारसी हिंदी दा से ददे से शेरुन दी कम दा हिंदको जबे तर्जुमानी कवी यानी हिंदको तलक डेर नज़दी दी और सो कोई चिना दा हिंदी दी नो मुख्तलिफ मुहक्किकीन दासी हुई खो हिंदको मायरीन हुई चिदा हिंदको अवल ने शायर दे नो ददे शेरुन दादी घर बैठे दे देसी दाम जो भी लिखवेस तेरे नाम जो तो करसी अल्लाह ता यकीन कामुल होसी तेरा दीन नो वही चिदा कम शेरुन दी दादी हिंदको दी नो द्वेम शेर चे दे न हो सरगंदी की चे इनको दा और बल के देशी चिदा जड़ा हिंदको भी अल्लाह ग्राना दा दा रंगे मख के तासु गोर है चे द्वेम नुमा लिकल ले वजीद नो वजीद चेरे दाम दगा अवलने दौर यो तकड़ा शायरो नामतू शायरो और दे यो कलाम लिकुल हमदिया कलाम नो दा हमदिया कलाम चे दे दादा हिंदको जबे ता ढेर ज़्याद निज़दे दे नो दा दासे दे ची मक्का जा बनाए सो विच पहाड़ियाँ गर्मी सी लोंदे बढ़ सकदियाँ जाड़ियाँ हसन हुसैन नवासे पाक रसूल दे फातिमा दे फर्जंद अली दे मकबूल दे उमतियाँ थी हो कहाए रद्दार वजीदा कौन साहिब नु आखे इंज नहीं इंज कर यानी दरे पुख्तो के तर्जुमा दासिदा चे दमके खार पा गुरुनु पे मेस की आबाद करो कुम जे की जिज्मका बटाए गोंदे तो दब वा और बूटी और गने सुर तो नर पा वजा मड़ावे शुयू हसन और हुसैन पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमसियू और हज़रत फातिमा और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जामुनु और दुई द उम्मतियानो द लासा शहीद शुअल सो बाल्ला ताला तवाई ची दासे मकावा और दासे होका ए वजीदा नो दा द वजीद शायरी दा दाम दे द्वे अवलनी दौर
شاعر و حمدیه کلام. دغه رنګې خاطر غزنوي وایي چې قدیم شعراو کې یو بایزید انصاري دی چې کوم زمونږه پښتو کې اولنی نثر نګار دی، نو هغه وایي چې دا هم د هندکو اولنی دور شاعر دی. بل دی ورپسې شیخ جنید پېښوري او دغسې صاحب حق چې دی هغه هم د دې دور اولنی دور شاعر دی. نو دې نه پس دا دریم نمبر باندې تاسو ګورئ صاحب حق. دا هم د اولنی دور یو ښه شاعر و، د پېښور اوسېدونکی و او زمیندار کورنۍ نه تعلق لرلو. نو د پلار د وفات نه پس او د پیري مریدي سلسله شروع کړه، ځکه چې پلار یې پیر و. نو د دې په کلام کې رمز و کنایه ډېر زیات ښکاري. نو دې مجازي عشق چې دی هغه حقیقي عشق طرف ته هغې دې روان کړو. نو د دې په نظمونو کې اکثر د بادشاهانو خلاف جنگ ذکر دی او دا اشاره یې د خوشحال خان خټک ته ده، کوم چې اورنګزیب بادشاه سره په جګړو د قید و بند نه پس. نو د دې څه شاعري داسې ده: شاعر لڑن شاواں نال اے کم وندن باواں نال باواں بے جد کپیاں جاون ډول نه وجن گاواں نال. ترجمه یې څه ده چې دا وایي شاعر د بادشاهانو سره جنګونه کوي، دا کارونه موټو په زور کیږي. طاقت سره یو بادشاه سره جګړه کول شي، جنگ کول شي، کله چې لیچې مټې پرې کړې شي، غوسې شي، نو بیا لو په وخت لو وی ریبلو ته، یعنی واښه ریبل، غنم ریبل، جوار ریبل، لو په وخت کې ډول نه غږیږي. یعنی دې وخت کې ډول مطلب دا که اشر وي، که واښه ریبي، که غنم ریبي، لو کوي، هغې وخت کې پخوا به دا رواج و چې څه به ورسره به ډمان و او هغې به ډول و. نو دا وایي چې دا ډول هم چې غږیږي وله کېږي، دا هم د مټو په زور او لاسونو سره. که چېرې مټې لیچې پرې کړی شي نو ډې سره هم بیا ډول نه غږیږي نه بجاویږي. مخکې وګورئ بیا د استاد نامور. نو استاد نامور چې دی دا یې صاحب حق شاګرد و او فرق بخاري د دې تاریخي وفات 1752 ښایي، وایي چې 1752 کې دا وفات شو. نو د دې یو نظم یا شاعري د داسې ده کوم هند کو نمائندگی کوي: जोड़ जोड़ के सुंदर ख्याल आ पड़े मोती पेगला जवानी दी राह कट दे कोई लब दे ना जद मिसाल सबनू बेमिसाल दिलों दी ठंडी आ कट दे नैना नेर अंदर बरा ओ जादू नज़र करो ता जिगर ओ सा कट दे नामवर इश्क ओ कम कीता जिवें चीरा दे के रोग जरा कट दे. دا وایي چې ښه خیالاتو سره موتی کواري ځوانۍ لاره وباسي، کله چې څه مثال ښکاره نه شي نو بې مثال دپاره سوړه سولۍ وباسي. هغه په سترګو کې داسې اثر او جادو دی، یعنی هغې په سترګو کې داسې اثر او جادو دی چې په کتلو سره سړي نه ځان وباسي. عاشقه یې داسې کار وکړو څنګه یو جرا کوي او جرا کار غوسول وي. بل تاسو وګورئ مخکې مرزا عبدالغني 5 نمبر باندې
نو د دې ماهر لسانیات ګریرسن خپل کتاب لینګویسټک سروے اف انډیا کې مرزا عبدالغنی کلام شامل کړی دی او د هندکو چاربیته دا کومله چې غزل نوم ورکړی شوی دی نو ګریرسن اکثر کتابونو کې کم چاربیتې دي یا د انګریزانو نور کتابونو کې کم چاربیته نیمکای یا کم چې دی نو هغې له غزل نوم ورکړ دی جیمز ډاډمسټیټر چې دی هغې هم یو کتاب لیکل دی پښتونخوا د شعر و بهر نو هغې کوم هغې اکثر کوم چاربیتې دي نیمکای دي هغو له غزلو نومونه ورکړي دي نو دا وی خالق اکبر دی بندگی کر لے کچھ وقت سہار اکثر مرنائی بندیا غفلت وچ نو سو قرار ایسی غفلت نو بلائیں بلا کیوں نادان تو خوشیاں کردم نو نبائیں وچ فانی دوران تو بہت خاصی ارمان تو جد پشیا پروردگار خالق اکبر دی بندگی کر لے کچھ وقت سہار دا وی چې سحر وقت خالق اکبر عبادت کوا غفلت کې موسا آخر مرګ دی په دې غفلت هر څه هیر نکړي چې یعنی خوشحاله اوسه او فانی دنیا کې کله چې الله پاک تپوس کوي نو بیا پښیمانه بیا هغې نه پس ته تاسو وګورئ سائی شاده د مردان اوسېدونکی و عالم فاضل سړی و او دې له ډېر ژبې ورتلې یعنی پښتو نه علاوه نور ژبې ولې هم راتلې د دې یو چاربیته مونږ ته مخې له راغلې ده کومه چې فارسي هندي او هندکو ټکو باندې مشتمله ده نو دا داسې ده چې خون شد دل ما یعنی فارسی ده پکې نینا تیرا مار مکایا ہر دے اندر تیر لگایا کہ کراں تے کتھے جاواں آپ نو مننے سولی چڑھایا دا وای چې زما زړه په وینو سور دی زما زړه په وینو سور دی سترګو دې وجلی یم په زړه باندې ویشتلی یم څوک کومه چرته لاړ شم خپل ځان مې په خپله په دار خېجولی دی بیا وګوره مخکې غلام محمد ماهي و پېښور اوسېدونکی و نو سید فارغ بخاری او عبدالغفور قریشی دای اردو فارسی او هندکو شاعر یاد کړ دی نو د دې یو حمدیه چاربیته دا وی چې تیرے بنا نہیں تھے رب کچھ تو ہی رب کچھ تو ہی سب کچھ رب جی تیرا ہی سب ظہور ہے ہر ایک شے وچ تیرا نور ہے دل تے دل دا جانی آپ ہیں آدم بھی تو آپ درخانے بھی آپ ہیں دا وی چې الله پاک یو دی الله پاک هر څه دی الله پاک هر څه کې ستا ظهور دی الله پاکه هر څه کې ستا نور دی ته د زړه او د زړه حال پوهیږې ته آدم خان یې ته درخانه یې مخکې لیکچر کې تاسو ته ما آدم خان درخانه باره کې ویلو پوره کیسه مې در باندې کړې وه که تاسو له یاد وي نو دغه شان دا کوم اولنی دور چې دا شعرا چې د دین سره زیات عقیدت لرلو او دین سره درو زیات شاعري د صوفیانه شاعري وه نو دو صوفیانه شاعري ته ډېر توجه ورکړې وه د دو ژبه سلیس ساده او پرتاثیره وه او دې کې چاربیته لیکوال چې هغه ډېر زیات و او په دې دور کې صوفي شاعري نه علاوه رزمیه شاعري هم شوې ده او دغه شانې د غریبانانو او خوانینو په منځ کې کوم کشاله به وه تنازع به وه هغه به هم دو بیان کړې ده او دغه شانې حمد نعت منقبت نو لیکلو باندې دو ډېر زیات توجه ورکړې وه دغسې
دویم دور چې موږ سره کې دی نو دا تاسو ته ښکاري سیکهانو او انګریزانو دور. اولنی دور نه پس هندکو شاعري ادوار کې دا دویم دور چې دی دې ته به تاسو وایه سیکهانو او انګریزانو دور. نو دا سیکهانو او انګریزانو دور دې کې داسې ده چې سیکهانو ژبه چې ده دا پنجابي وه او پنجابي هم دا سیکهان ګوره چې پنجابي کوي نو دغه پنجابي چې ده دا هندکو ته ډېر زیات نږدې ده. او بیا انګریزان راغل نو انګریزان چې راغل نو هغو فارسي ختمه کړه او اردو ته توجه ورکړه. نو دا به موږ لولو سیکهانو او انګریزانو دور. نو انګریزانو او سیکهانو دور کې کله چې مهاراجا رنجیت سنگ مړ شو نو بیا پنجاب کې یو سیاسي انتشار پیدا شو. نو بیا د دې زوی کړک سنگ برسر اقتدار شو او ډیر کم وخت لپاره حکومت ترلاسه شو. یعنی رنجیت سنگ نه پس هغې زوی له کوم حکومت میلا شو لږ ورځو لپاره و. نو 1849 پورې پنجاب کې د سکھ قوم حکومت و خو خیبر پختونخوا باندې قبضه 1935 کې وکړه کله چې سیکهانو سید احمد شهید په بلاکوټ په مقام کې شهید کړو. داسې پېښور باندې سیکهانو قبضه 1935 نه 1950 پورې وه. خو 1950 نه پس پېښور باندې انګریز قابض شو. سیکهانو په دور کې هندکو ادب په ترقۍ باندې و. نو تاسو ته مخکې ما ووایي ولې په ترقۍ باندې و؟ ځکه چې سیکهانو ژبه او هندکو کې ډېر مماثلت و. یعنی سیکهانو ژبه پنجابي وه او هندکو پنجابي ته ډېر نږدې وه. وایي چې پنجابي او هندکو دواړه ژبې مور او لور دي. یعنی څنګه چې تاسو ته ما مخکې ویلو دې نه وړاندې هم لیکچر کې ما تاسو ته ویلو یعنی پنجابي مور او هندکو یې لوره. نو دې باندې مختلف کم ماهرینو هغه هم حاریانو پریشانه وو او کتل چې یاره د ژبې خو ټول یو شانتې دي. دریای سند په دواړو اړخ تاسو چې ګورئ نو مختلف لهجو کې فرق راځي. کته ته چې ځای نو د ژبې ټولې یو شانتې دي. نو یعنی دریای سند شمال نه جنوب طرف ته په دواړو طرف ته په لهجو کې معمولی فرق راځي. یعنی شمال نه تر جنوب پورې دې لهجو کې یو خپلوالی ښکاري دا یو بل نه جدا نه ښکاري. او علاقائی مناسبت سره د دې نومونه دي. نو دې منې ګریرسن په خپله باندې حیران و چې بی دا هغې تحقیق چې کو نو هغه وایي یاره دا ټولې ژبې چې دي دا خپلو کې یو بل سره رابطه ده او لږ ډېر دې کې فرق دی. یعنې یو قسم له لهجې دي. نو هغې وایي چې هغې لیکل کړو ما مخکې هم تاسو ته ویلو in the course of a survey it has sometime been difficult to decide where a given from a speech is to be looked upon an independent language or as a dialect of some other definite form of speech. In practice it has been found that it is sometimes impossible to decide the question in a manner which will gain universal acceptance. The two words language and dialect are in this respect like mountain and hill. One has no hesitation in saying that, say, Everest is a mountain and Holborn hill. But between these two the dividing link cannot be accurately drawn. نو دا خو ما تاسو ته مخکې ویلو چې ګریرسن هم حیران و. هغه وایي چې په
ریسرچ په دوران کې څه وخت دا فیصله کول ډیره ګرانه وه چې یو خاص گفتگو ته مکمل ژبه ووایو یا بل گفتگو ته بولی یا لهجه و. نو عملی طور باندې دا خبره بین الاقوامی یا افاقي لیول باندې چاته یقین ورکول ډیر ګران دي. یعنی زبان او بولی مثال داسې دی چې یو اوچت غره او بل لږ ټیټ غره، چاته په دې وینا باک نشته چې ایورسټ لوړ غر دی، اوچت غره دی یا هولبورن ټیټ غر دی. دواړو په میز کې څه حدبندي کول ممکن نه دي. نو دا وی ګریسن وایي چې کله مونږ کله دریای سند لهجو یا بولیانو جاج اخلو نو ژبې حیثیت مونږه سندي له، هندي له، سرایکي له، هندکو یا پنجابي له ورکو. یعنی دې لیکلي دا ګوره چې سندي، هندي او سرایکي او بیا مخکې لیکي هندکو یا پنجابي. نو دا د دې یو یې مور ده بلې لور ده، یعنی دا د دې کې یو هندکو یا پنجابي داسې ویل دي. د ټولو ژبو لهجې کې دوی کې د یو ژبې لهجې منظر دي، یعنی دې کې بیا ډېرې مخکې ته لهجې دي، د ټولو لهجې دي یا یو ژبې لهجې دي. هغه بیا به موږ پرېږدو. یعنی تاسو مخکې دا لوستي وو، یعنی هزارې والي، تناولي، چھاچي، پېښاوري، کوهاټي، دا ټولې چې دي دا د لهجې دي. بیا دې کې یو مشترک ټکي ما تاسو ته ښیلو، که تاسو ته یاد وي هغه به تاسو وګورئ. نو دا دغې ټکو نه کوم چې دا د دوی الفاظونه کوم یو بل سره میلاو، دې کې خپلوالی ښکارېدو. نو دې ټکو نه دا څرګندېږي چې دا یو ژبې بېلې بېلې لهجې دي. او تاسو ته پته چې هر 10 کیلومتر پسې یو ژبې کې لهجې کې فرق راځي. نو ماهرین وي دریای سند په دواړو اړخو یو ژبه ده او دوی نوم سندي، هندي، سندکو یا هندکو کېدی شي. نو دا چې دا هندکو یعنی پنجابي او هندکو دواړه ژبې مور او لور دي. وینا مقصد دا چې دور موږ کوم لوستو هغه د سیکهانو او انګریزانو دور دی. نو سیکهانو کومه ژبه چې ده هغه پنجابي وه او لږ شانتې ما دې منه تاسو ته ووایي ګریرسن کوم وی نور ماهرینو. نو پنجابي او هندکو دا دواړه تقریبا یو شان دي. نو بیا د دې زمانه کې سیکهانو زمانه کې ګور ګټړي کې یو سک تحصیلدار و، یعنی ګور ګټړي یو ځای و، هغې کې یو سک و او تحصیلدار په عهدې باندې و. دا سک چې و دا د شعر و ادب ډېر زیات شوقین و. اکثر به د مشاعرې کولې او دا خلک به یې غونډول. نو په ګور ګټړي کې به یې مشاعرې اهتمام کولو. په دې مشاعرو کې به هندوان هم راتلل، سیکهان به هم راتلل او مسلمانان به هم راتلل. یعنی دا درې واړه قومونه چې دي دا په دې کې راتلل او مشاعره به یې کوله او خپل کلام به یې پکې لوستلو. دا کوم شاعران چې دا به گنج لاهوري، اشنا غراینا، کریم پوری نه به راتلل او په دې مشاعرې کې به غیر مسلم کوم هندکو شعراو هغې کې کنیا سنگھ، دنی چند، ارجو برجو، ہرجیمل، پرشوتم، کوشن چند او مرلی، داسې کوم شعرا چې دوی به شرکت کولو. عجیبه عجیبه نومونه دي، دوی به شرکت کولو. دا کوم مشاعره به وه سیکهانو او انګریزانو په دور کې. نو دا پاکستان جوړېدلو پورې وزیر باغ کې، شاه رسول پیر مزار کې، مزار شادی پیر، لاهوری چوک، چوک یکتوت او چوک ناصر خان، جنا پارک، شاہی باغ، اسلامیہ کلب امارت او نمک منډی نن سبا چې کوم پکې تکې ملاویږي او خلک ځي هلته تکې خوري.
چرسی تکا او داسې نورې، نو هغې ته نمک منډی وي. بیا نوتیا صدر خوا کې یو ځای دی نوتیا، صدر سره بالکل جوخت دی، هغې ته وایي نوتیا. محله خداداد، نو دې کې به باقاعدګۍ سره به دا مشاعرې د سیکهانو او انګریزانو په دور کې کېدلې. نو هندکو ژبې کې شاعرانو د انګریزانو د ظلم خلاف ډېر څه لیکل کړي دي. څنګه چې پښتو شعرا د انګریزانو خلاف لیکل کړي دي او هغو خلاف ولاړو، او داسې زموږ هیروګان دي عجب خان افریدی او ملتان خان، چمنی خان او داسې نور کوم کسان چې دي کوم انګریزو خلاف وو. نو دغه رنګې انګریزان د هندکو کوم شعرا وو هغه هم د انګریز خلاف لیکل کړي دي، او هغه لیکلو سره د خلکو کې به د ازادۍ جذبه بیداروله، او ډېر خلکو کې به دا جذبه بیداره شوې وه. او بیا انګریزانو خلاف ډېر تحریکونه شروع شول. نو دغه تحریکونو کې عوامو ته به ازادۍ لاره ښودله. نو هم په دې وجه خیبر پښتونخوا کې حاجي صاحب ترنګزی، پیر صاحب هوډا شریف او داسې مزاحمتي جنګونه انګریزانو خلاف شروع کړ. نو مشهور شاعر برده په دې هکله خپل جذباتو څرګندونه څه دا ډول کړې ده. برده شاعرو او هغه انګریزانو خلاف څه داسې وایي، هغه وایي چې انګریزان د ظلم ستم نے بڑے بڑے لائق حکمران مارے، انگریزاں دے ظلم ستم نے بڑے بڑے لائق حکمران مارے، کئی جرنیل سپا سالار نالے بہادر جنگجو جوان مارے. بڑے بڑے رستم بامے ہندو آئے کہ مسلمان مارے، بردہ خان انہیں دی ظلم نے زبردست سرکش پٹھان مارے. نو دا برده داسې اظهار کړی دی د انګریزانو خلاف. دغسې موږ سره یو بل شاعر دی، هغې باره کې به موږ لولو مخکې د میټو هغې نوم و. نو میټو انګریز ځانو خلاف څه دارنګې لیکي، هغې وایي چې حیات زمانه تو اٹھ گیا جدو ملک دے حاکم فرنگی ہو گئے، ماں پیو دی کہنا ایوچ نہیں پتر آپے ای رنگ برنگی ہو گئے، ذات پات نو کوئی پچھاندہ نہیں جڑے ٹرلے آئے او بے کلنگی ہو گئے، امیران دے پتر شرابی کوابی غریبان دے پتر چرسی بنگی ہو گئے. نو دا میټھو دا وایي چې کله چې د فرنګیانو بادشاهي راغله، نو په ملک حیا نوم شی پاتې نه شو، حیا ختمه شوه، بې حیایي شروع شوه. بیا وایي چې ماشومان په دې ماحول کې د مور پلار نافرمانه شول، او د ذات فرق ختم شو، او بې ذات خلک فرنګ په وجه یعنی انګریزانو په وجه مخ په وړاندې شول. د امیرانو بچي شراب خور شول، غریبانانو اولاد چرسیان بنګیان جوړ شول. بیا مخکې انګریزانو خلاف 1930 ثانیه کې باندې یو هندکو یو نظم څه داسې دی چې وطن وہ ساڑا ہے چمن وہ ساڑا ہے سانو ملی نہ جستی بہار یارو سانو دتیاں فرنگانی راتاں جڑیاں انہی راتاں دی ہوئی نہ سہار یارو. نو دا تاسو کې دور چې دی دا د انګریزانو او سیکھانو دور یا سیکھانو یا انګریزانو دور. دینه پس بیا مونږه بل دورونه لولو. دو دورونه مونږ ولوستل،
اولنی دور رومبی دور او بیا هغې نه پس دا سیکهانو او انګریزانو دور. یعنی دا وګورئ اولنی دور کې تاسو عیسی خان مشوانی، وجید صاحب حق، استاد نامور، مرزا عبدالغنی، سائیں شاده، غلام محمد مایو، دا به تاسو یاد ساتئ. او هغې نه پس بل دور د سیکهانو او انګریزانو دور، دا به تاسو یاد ساتئ. بیا به هغې نه پس ته موږ بل انشاءالله کلاس کې بل دور لولو. فی الحال تاسو په دې باندې